Hello dear students, welcome to the new chapter. The chapter is the decision theory. This is the first lecture of the decision theory. In this lecture we are going to discuss the meaning of decision theory, the components of the decision theory and the types of the decision making situation. This is the important contents of this first lecture, the meaning, components and the decision theories and the making of the decisions. Let us start. What do you mean by the term is the decision theory? In the day-to-day life, we are using the term as a decision. As a practical sense, there is a theory. The theory is known as the decision theory. This chapter is purely discussing what is the decision theory. The decision theory means that it's like a decision regarding is a good or bad, and very good or bad. Look at this diagram. It's very good or bad, not good. There are a lot of the decisions. Therefore, the decision theory is like a techniques used in decision making in uncertain conditions or situation. Suppose we have a lot of uncertainty, that means we can't predict exactly and how to take a decision. With help of the decision theory, we can take the decision in uncertain condition. So provide the framework like a methodology. Take the decisions, the outcomes are uncertain. The type of this category of the decision is known as the decision making under the uncertainties. So the decision making may be defined as like a process which results in selection of the alternative from the different alternative. Selection of the alternative from the different alternative. The term the decision making is derived from the Latin word decido, which means to conclude. That means a lot of the alternatives are available. We take the best decision at the time. So considering the entire alternative and taking the right decision. But certain uncertainties are occurred. We have to take the decision. So the decision theories are the give an answer when the uncertainties are faced in the practical views. The decision theory is like a technique used for the decision making in uncertain conditions or the situations. This concept is known as the decision theory. This is like a theory regarding the uncertainties. The decision making is a process identify the alternative and evaluating alternative, selecting the best one. That is a part of the decision making. Let us discuss what the important components are using the decision making. As a decision theory point of view, we decision theory എടുക്കുമ്പോൾ components importance ഉണ്ട്. Problems ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു element ആണ് components. What are the important components? Mainly 7 important components are relating with the decision making. One is the decision maker, and second one is act, third one is event, and fourth one is outcomes, and fifth one is payoff, and sixth one is expected value of each act and the opportunity loss. These are the 7 important themes relating with the decision making or the decision theory. Decision theory നിങ്ങൾ practical side ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും components അറിഞ്ഞിരിക്കും. One is the decision maker, and who is the decision making? What is an act? What is an event? And what is the outcome? And what is the payoff? What is the expected value? What is the opportunity loss? These are important components are relating with the decision theory. And here we are discussing this components one by one. The first important component is the decision maker. എന്താണ് decision maker? A person take the decision known as the decision maker. ആരാണ് decision എടുക്കുന്ന വ്യക്തി അവരെ പറയുന്ന പേരാണ് is like a decision maker. The decision maker is a charge of the responsibility to making a decision. He is the responsible person to take the decision, the different uncertainty or from the different alternative, and he is known as the decision maker. It's the first important components of the decision making theory, that is the decision maker. The decision maker, that means the responsibility. He is responsible for the taking decisions and the uncertain point of view or the alternative course.
That's the decision maker. And second one is act. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈമാണ് ആക്ട്. ആക്ട് ഈസ് ഓൾസോ എ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓർ സ്ട്രാറ്റജി. ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റു പേരുകളാണ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി. ആൻഡ് ആക്ട് മീൻസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെല്ലാം പറയുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ്സ് എ ആക്ട്. Act or the course of action. Act is also known as a course of action or the strategy. It's like a alternatives available to the decision maker particular point of time. ഒരു ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടീം ഈസ് ആക്ട്. ആക്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ. നമുക്ക് പറയാം അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. കാരണം ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം, ഈ അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ മുഴുവൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ആക്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അവൈലബിൾ. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. ആക്ട്, കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, സ്ട്രാറ്റജി, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇതെല്ലാം സെയിം ടൈം തന്നെയാണ്. It's one of the important terms. Act is also known as a course of action. It's also known as strategy. It's alternatives. And third one is event. Event is not a state of nature. Event എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേരാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ. ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിന്റെ കൺട്രോളിൽ വരാത്ത കൺസെപ്റ്റ്. നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഹാപ്പൻ, അല്ലെങ്കിൽ വെതർ കണ്ടീഷൻ ചേഞ്ച്, പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ്, ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കറെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കറെ കൺട്രോളിൽ ഇല്ലാത്ത കൺസെപ്റ്റുകൾ, അത് കൺട്രോളിൽ നിൽക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ലൈക്ക് എ ഇവന്റ്. Event is also known as state of nature. An event is like sometimes the future conditions that are not under the control of the decision maker. And the event is not under control of the decision maker. Decision maker control alla. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു എലമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുക ഇവന്റ് എന്നോട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ്. It's not under the control of the decision maker. The team is known as the event, like a weather condition, political development. This is not under control of the decision maker. This team is known as the event. Third time is the event. Okay, and fourth one is the outcomes. Outcomes like a combinations. നമ്മുടെ ആക്റ്റും ഇവന്റും ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഔട്ട്കംസ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ എപ്പോഴും ടേബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണാം. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ടേബിൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ആക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താ പറയുക, ആക്ട് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പോൾ ആക്ടുകൾ ആക്ട് 1, ആക്ട് 2, ആക്ട് 3 ഇതൊക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഡിസിഷൻ മേക്കറെ കൺട്രോൾ നിൽക്കാത്ത കാര്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഉണ്ട്, S1, S2, S3. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ആക്ടും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറും തമ്മിലെ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് ലൈക്ക് ഔട്ട്കംസ്. ദിസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആക്ട് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ്. ഇപ്പോൾ 3 ആക്ട് വരുന്നു, 3 സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ വരുന്നു. അത് ആക്ടും ഇവന്റും, അതായത് നമ്മൾ പറയാം ആക്ട് ഇവന്റും ഇതല്ലേ. ഇപ്പം നമുക്ക് ആക്ടുകളുണ്ട്, മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ടും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ, ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആക്ടുകളുടെയും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറുടെയും ആ കോമ്പിനേഷൻസ്, ഇപ്പോൾ 3 ആക്ട് വരുന്നു, 3 സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ വരുന്നു, ആ കോമ്പിനേഷൻ പറയുന്നതിന് പേര് എന്താണ്, ഔട്ട്കംസ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ലൈക്ലി ആക്ട് പോസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ. അപ്പോൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വരും. ആക്ട് 1 റെപ്രസെന്റ് S1, ആക്ട് 2 റെപ്രസെന്റ് S3, ആക്ട് 3 റെപ്രസെന്റ് S3. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ട്കംസ്. The outcomes also known as a conditional value. This otherwise is known as a conditional. ഇതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കണ്ടീഷണൽ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ. എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ടേബിൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് കാണാൻ സാധിക്കുക. അവിടെ ആക്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കോമ്പിനേഷൻസ് എത്ര ആക്ട് ഉണ്ടോ അത്ര ഈക്വൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ആക്ടുകളും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്കംസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ഔട്ട്കംസ്. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇസ് എ പേ ഓഫ്. ഈ പേ ഓഫ്, ഈ ആക്റ്റും സ്റ്റേറ്റ് നേച്ചറും മനസ്സിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്, മോണിറ്ററി ഗെയിൻ ഓർ ലോസ്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല രീതിയിലും പേ ഓഫ് കാണേണ്ടി വരും. മിനിമം അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ പേ ഓഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക. പേ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണിറ്ററി ഗെയിൻ ആണ്. ഈ ആക്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കംസ്, മീൻസ് ആ ഔട്ട്കംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് പേ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. പേ ഓഫ് ഇസ് ലൈക്ക് ഔട്ട്കംസ്, ഇസ് എ മോണിറ്ററി ഗെയിൻ ലോസ് ഫ്രം ഈച്ച് ഔട്ട്കംസ്. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഔട്ട്കംസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഈ ഔട്ട്കംസ് നിന്ന് വരുന്ന മോണിറ്ററി ഗെയിൻ, എന്താണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നഷ്ടം, ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ പേ ഓഫ്. പേ ഓഫ് ഒരുപാട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കും. മിനിമാക്സ്, മാക്സിമം എന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. പേ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണിറ്ററി ഗെയിനോ ലോസോ, ഏതിന് കിട്ടും ഔട്ട്കംസ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന മോണിറ്ററി ഗെയിനോ ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, പേ ഓഫ് എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഐറ്റംസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സേവിങ് ഓർ ലൈം സേവിങ് എന്നൊക്കെ പറയും. മറ്റുള്ള ഒരുപാട് പേരിൽ അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോണിറ്ററി ഗെയിനോ ലോസോ ആണ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഔട്ട്കംസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പേ ഓഫ്.
And fourth one is the outcome. There's a combination of the act and the state of nature. That is the outcomes. And suppose you're getting the gain or loss, the term is known as the payoff. That's the fifth term is the payoff. Okay. And sixth one is the expected value of each act. One of the important term of the decision is expected value. Expected value means നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി സംഭവിക്കും. കാരണം ഓരോ ഇതിനൊക്കെ പ്രോബിലിറ്റി പറയാം. ഈ പ്രോബിലിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ മീൻസ് അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് അപ്രൈസ് വിത്ത് റെഫറൻസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഒക്കറൻസ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ആക്ടിന് ഡിഫറെന്റ് പ്രോബിലിറ്റി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ ആക്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബിലിറ്റിയുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ എന്നാണ് പറയാം. ഇൻ എ ബിസിനസ് സിറ്റുവേഷൻ ദർ ഈസ് എ റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസർട്ടനിറ്റി. In the case of the risk, the probability of each state of nature is not. നമുക്ക് റിസ്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ പ്രോബിലിറ്റി അറിയാൻ സാധിക്കും. അതർവൈസ് അൺസർട്ടനിറ്റി ആയിരിക്കും, നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ റിസ്ക് ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്രോബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ പ്രോബിലിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം. ചില സിറ്റുവേഷൻ പ്രോബിലിറ്റി അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഡിസിഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു വാല്യൂവിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ. അപ്രൈസ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഒക്കറൻസ്. The term is known as the expected value. That's the sixth term is the decision theory. That's the expected value. അവിടെ പ്രോബിലിറ്റിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പ്രോബിലിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോവാം. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ ഓർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ടേബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. റിഗ്രറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പേ ഓഫ് എന്നുകൊണ്ട്. പേ ഓഫ് ആയിട്ട് ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണ്. പേ ഓഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രറ്റ് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാം. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ. അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ വൈസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ ദ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ്, കാരണം അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ഇസ് എ ലോസ് ഇൻക്വേർഡ് ബിക്കോസ് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദ ടു ടേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഡിസിഷൻ. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നു. ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ലോസ് ഈസ് ഇൻക്വേർഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫെയിലിയർ ടു ടേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഡിസിഷൻ. കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നല്ല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ്. നല്ല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം അല്ലെ, നല്ല ഡിസിഷൻ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നഷ്ടങ്ങൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ഓർ റിഗ്രറ്റ്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ബട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിന്റെ ബേസ് കൊണ്ടാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആൻഡ് for the given state of nature, opposite laws act of difference between the payoff. So opposite laws കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? Opposite laws act of difference between the payoff of the act and the payoff of the best act. കാരണം അവിടെ ആക്ട് വൈസിൽ വരുന്ന ആ പേ ഓഫ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കാം. ഓക്കെ ലിസൺ, ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പേ ഓഫ് ടേബിളായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ പേ ഓഫ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിനോട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും റിഗ്രറ്റ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ ലിസൺ, ദിസ് എ പേ ഓഫ് ടേബിൾ. നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതേ പേ ഓഫ് ടേബിൾ ആണ്, ദ പേ ഓഫ് ടേബിൾ മീൻസ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ. അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നോർമലി ഒരു ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആക്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കാം. സോ ആക്ട് 1, ആക്ട് 2, ആക്ട് 3. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ S1, S2, S3. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറും അതിന്റെ ആക്ടും തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പേ ഓഫ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ S1 സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ, അപ്പോൾ റോകൾക്കാണ് മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ വരുന്നത് അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ S1 ആണ് സ്റ്റേറ്റ് നേച്ചർ, S2 ആണ് സ്റ്റേറ്റ് നേച്ചർ, S3 ആണ് ആക്ടിന് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കാൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ. ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കുക, ആക്ടുകൾക്ക് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിനാണ്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിനും ഹയസ്റ്റ് വരുന്ന വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഹയസ്റ്റ് വരുന്ന വാല്യൂ 156 ആണ്. ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് എഴുതിയേക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ 156, 153, 150 ആണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വരുന്നത് 156 ആണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വരുന്നത് 156, 158, 155. ഹയസ്റ്റ് വരുന്നത് 158 ആണ്. തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വരുന്നത് 156, 158, 160. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 156ഉം 158ഉം 160 ആണ് ഹയസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം ഒരു പേ ഓഫ് ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേ ഓഫ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വരുന്ന വാല്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വരുന്ന വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കും. എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഉണ്ടോ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിലും ഹയസ്റ്റ് വരുന്ന വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ 156 ആണ്, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ 2 158 ആണ്, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ 3 അതിൽ 160 ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പേ ഓഫ് ടേബിൾ ആയിരിക്കും ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ വൈസ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വരുന്ന വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ ആ ഹയസ്റ്റ് വരുന്ന വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് കുറയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്. So it's a differences between the payoff of that act and the payoff of the best act could have been selected. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, ഹയസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൽ ആക്ട് 156 ആണ്, അവിടെ വരുന്ന ആക്ട് 156 ആണ്. A2 156 ആണ് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ, 156 മൈനസ് രണ്ടാമത് 153. അടുത്ത് 156 ആണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ. ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിലെ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടുകളിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ്. 156 മൈനസ് 150 എന്ന് കുറച്ചു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം 158 ആണ് അതിന്റെ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ, 158 ആണ് അതിന്റെ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ 158 മൈനസ് 156, 158 മൈനസ് 158, 158 മൈനസ് 155. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് കിട്ടും. ദെൻ S3 നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നേച്ചർ 160 ആണ്. 160 മൈനസ് നമുക്കറിയാം 156, 160 മൈനസ് 158, 160 മൈനസ് 160. അങ്ങനത്തെ ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ്, ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പേ ഓഫ് ഓഫ് ദ ആക്ട്. നമ്മൾ പേ ഓഫ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ദ ബെസ്റ്റ് പേ ഓഫ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ, ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിന് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ആ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ആക്ടുകളിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഓരോ ആക്ട് ആണ്, ആക്ട് 1, ആക്ട് 2, ആക്ട് 3 ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആക്ട് 156 ആണ്, 156 മൈനസ് 156. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആക്ട് 153 ആണ്, 156 മൈനസ് 153. കാരണം അവിടെ ഹയസ്റ്റ് 156 ആണ്, രണ്ടാമത്തിൽ 158 ആണ്, മൂന്നാമത്തിൽ 160 ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ആക്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 156 ആണ് ആദ്യത്തിന് എല്ലാത്തിനും കുറയ്ക്കുന്നത്, രണ്ടാമത്തിൽ 158 ആണ് ഹയസ്റ്റ്, അത് എല്ലാത്തിനും കുറയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തിൽ 160 ആണ്, ആ 160 എല്ലാത്തിനും കുറയ്ക്കുന്നത്. 156 മൈനസ് 160 is 0, and A2 156 minus 153 3, and 156 minus 150 6, then 158 minus 156 2, 158 minus 158 0, 158 minus 158 55 3, 160 minus 154 4, 160 minus 158 2, 160 minus 160 0. ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിഗ്രറ്റ് ഓർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടേബിൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ റിഗ്രറ്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. റിഗ്രറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് പേ ഓഫ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ കാണാം. പേ ഓഫിൽ നിന്നാണ് റിഗ്രറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരണത്. Okay, the opportunity loss in good because of the failure to take the best decision. നല്ല ഡിസിഷൻ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന നഷ്ടങ്ങളെയാണ് റിഗ്രറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൽ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ഇവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ പേ ഓഫ് ടേബിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ വൈസ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യും. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഫസ്റ്റിന് 157 ആണ്, 2ന് 158 ആണ്, 3ന് 160 ആണ്. ഈ വരുന്ന വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ആക്ടുകളാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഫസ്റ്റ് നോക്കി അതിൻ്റെ ആക്ടുകളിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ്. 156 എല്ലാ ആക്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു, രണ്ടാമത് 158 ആണ്, 158 എല്ലാ ആക്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു, ദെൻ മൂന്നാമത് 160 ആണ്, എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും. ആ കിട്ടുന്ന വരുന്ന ആ ഫൈനൽ വാല്യൂ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിഗ്രറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ. Okay, this is the example regarding your the opportunity loss. Is one of the important components of decision making. There is the opportunity loss. Okay, and after that the different types of the decision making situations. And the decision making, മൂന്ന് decision making നമുക്ക് പലപ്പോഴും decisions എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. But the decision means take the right decision at the right time. നമുക്ക് ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. നോർമലി ദ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ്, വൺ ഈസ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ ദ സെർട്ടനിറ്റി, ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ അൺസെർട്ടനിറ്റി, ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ റിസ്ക്. These are three types of the decision making situations. And first one is the decision making under the uncertainty. Certainty means നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം, ആ സമയത്ത് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞാൽ സെർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയും. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ് മനസ്സിലായിട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷനാണ് സെർട്ടനിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഡിസിഷൻ. അടുത്ത് കണ്ട് ദർ ഇസ് വൺ പേ ഓഫ് ഫോർ ഈച്ച് സ്ട്രാറ്റജി. ഇവിടെ ഒരൊറ്റ പേ ഓഫ് വരുള്ളൂ, എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജിക്കും കൂടി ഒറ്റ പേ ഓഫ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ, കാരണം അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് സെർട്ടൺ ആണ്. And under this condition, there is one payoff for each strategy. The payoff represents the degree of achievement in objective, and large payoff is selected. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു, ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് പേ ഓഫ് വന്നു. ഫസ്റ്റ് S1 ഒരു 156 ആയി, രണ്ടാമത്തിൽ 158 ആയി, മൂന്നാമത്തിൽ 160 ആയി. കാരണം ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിന് ഡിഫറൻറ്റ് പേ ഓഫ് ആണ്, ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂസ് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പേ ഓഫ് കാണാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. സെർട്ടനിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒറ്റ പേ ഓഫ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒറ്റ വാല്യൂ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ, ഒറ്റ പേ ഓഫ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ സെർട്ടനിറ്റി. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ അൺസെർട്ടനിറ്റി. ഇനി പലപ്പോഴും അൺസെർട്ടനിറ്റീസ് വരാം.
അൺസർട്ടനിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ പ്രോബിലിറ്റി ഒരിക്കലും പറയാം. എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി? ഒരിക്കലും വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് സെറ്റ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ. അവിടെ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഈച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വൺ പേ ഓഫ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് നോൺ. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഡിഫറെൻറ്റ് പേ ഓഫിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പല എന്താ പറയുക ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് നത്തിങ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ലൈക്ലിഹുഡ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ. കാരണം ഒരിക്കലും പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കുക. നമുക്ക് വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് സെറ്റ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ. പ്രോബിലിറ്റി അല്ല നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദെർഫോർ ഈച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓൺലി വൺ പേ ഓഫ് ഓർ യൂട്ടിലിറ്റി ആർ നോൺ. കാരണം അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാണ്ടിരിക്കാം. ആ സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം. ദ ടൈം ഈസ് നോട്ട് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ ദ അൺസർട്ടനിറ്റി. And last one is the decision making under risk. And the decision making under risk, that would be more than one state of nature, but the probability of their occurrence is known. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി അറിയും. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. റിസ്ക് എല്ലാം സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രോബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് അവിടെ സ്പെസിഫൈ തന്നിരിക്കും. പക്ഷെ അൺസർട്ടനിറ്റി വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഒരിക്കലും പ്രോബിലിറ്റി സ്പെസിഫൈ തന്നിരിക്കില്ല. പക്ഷെ റിസ്ക് സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രോബിലിറ്റി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കും. അതാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ റിസ്ക് ഒരു വരുമ്പോൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റം. അവിടെ പ്രോബിലിറ്റി എല്ലാം പക്കയായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കും, നോൺ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അൺസർട്ടനീസിലൊന്നും പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലാരിറ്റിയോട് പറയില്ല. പ്രോബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അസീം ചെയ്യൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ റിസ്ക് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രോബിലിറ്റി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് 3 types of decision making under situation. The one is the decision making under certainty, another decision making under the uncertainty, and third one is the decision making under the risk. Okay, let me conclude. The first we discussed the theme. What is the decision making? The decision making is a concept. It's take the decision at the right time, at the right time, and that means taking the take the decision from the different alternative. And what is the decision theory? The decision theory is like a technique used for the decision making in uncertain condition or the situation. That is the decision theory. And this important components of decision theory. There's a decision maker, act, event, outcome, payoff, expected value, and opportunity loss. First one is the decision maker. The person take the decision is known as you are the decision maker. And second one is act. Act means it's like a alternatives. Act is also on a course of action. Strategy is also an alternatives available to take the decision. That's an act. And third one is the event. Event means it's not a state of nature. Event means you're the state of nature. It's not under the control of the decision maker. Event means state of nature. That's not under the control of the decision maker. That is the event. And fourth one, outcome. Outcome is like combination of the state of nature and the act. That means you're the act and event combination. Act or state of nature combination is known as the outcomes. Suppose getting the monetary gain or loss from the outcomes, the term is known as the payoff. ലാഭവും നഷ്ടം payoff എന്ന് പറയും. Another one is expected value. Expected value is relating with the probability. Appraised with reference to probability, the term is known as expected value. Another one is regret. Regret means opportunity loss. Opportunity loss is a loss incurred because of failure to take the best possible decision. That's the regret. An opposite laws are called separately for each state of nature. Each state of nature separated കണ്ടുപിടിക്കണം. Then differences between the payoff of the act and the payoff of the best. അങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. Okay, look at this example. This is the payoff table. There's a act 1, act 2, act 3. Act is known as strategy, state of nature is known as event. So importance give the state of nature. Each state of nature highest value selected. The state of nature 1, 156. State of nature 2 is the 158. State of nature 3 is the 160. And this selected value is compared with other act. So 156 minus 156, 0. 156 minus 153, 156 minus 150. And here the 158 minus 156, 158 minus 158, 158 minus 155. And the 160 is the third here, the 160 minus 150, and 160 minus 158, 160 minus 160. So the regret table is the differences. These are the final value of the regret table. So term is known as you are the opportunity loss or the regret. And after that, the decision making situation, 3 situation. One is under the certainty, uncertainty, and risk. And the certainty, that means one payoff for each strategy. And uncertainty point of view, the probabilities are, we do not have set the probability for each state of nature. But the decision making under the risk, we can set the probability. We can avail the probability for the state of nature. Okay, these are 3 situations are relating with the decision making.
Okay, once again, what's the decision making? The decision making is a process taking the right decision at the right time. That means a lot of the alternative take the best alternative from the among the alternatives. That is the decision making. The decision making theories is like we are applying the theories and uncertain condition. This term is known as the decision theories. The decision theory is very important for the practical life. A decision maker take the decision with help of the decision theory. That means they are using different situation like certainty situation, uncertainty, and the risk. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.